انتخابات کی تیاریاں بڑے پیمانے پہ چل رہی ہیں، تمام پارٹیاں جو ہیں اس وقت بیان بازی کر رہی ہیں، اور یہ بیان بازی کس حد تک سچ ہوگی انتخابات کے بعد پتہ چلے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایکسکلوزلی بات کرنے کے لیے موجود ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ایڈیشنل اسپوکس پرسن عشرت بھٹ سے جانیں گے کہ آخرکار ان کی پارٹی کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، جو دعوے ان کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ کس حد تک مکمل ہو سکتے ہیں۔ عشرت، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سیدھا سوال رہے گا، جس طریقے سے جموں کشمیر اپنی پارٹی سخت جد و جہد کر رہی ہے، اور نیشنل کانفرنس کی بات کریں، پی ڈی پی کی بات کریں، پی سی کی بات کریں، تو وہ بھی پارٹی کہیں نہ کہیں میدان میں لوگوں کا دل جیتنے میں کہیں نہ کہیں کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، تو اپنی پارٹی کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے السلام علیکم۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اپنی پارٹی ایک نئی جماعت ہے، اور پچھلے 4 سالوں میں اپنی پارٹی جدوجہد کر رہی ہے، گراؤنڈ پہ بہت محنت کر رہی ہیں، اور لوگ جڑ بھی رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس بار جو لوگوں کے لیے سید محمود الطاف بخاری نے اس وقت قدم اٹھایا، اس وقت لوگوں کے لیے کھڑے رہے، لوگ اس بار اس کا ہمیں معاوضہ ضرور دیں گے۔ عشرت، آپ سے جانیں گے کہ کئی سارے بیان بازی آپ کی جانب سے ہوئے، جس میں مفت میں پاور دینے کی بات آپ نے کی ہے، 500 واٹ اور 300 واٹ، تو 500 یونٹ اور 300 یونٹ، تو کس طریقے سے آپ یہ چیزیں کر پائیں گے، اور کیا انتخابات کے بعد آپ اسی مدعے منشور پر رہیں گے؟ بالکل ہم اسی مدعے پہ رہیں گے، کیونکہ ہم کشمیری ہیں، ہم باہر سے نہیں آئے ہیں۔ باہر سے کون آیا ہے؟ باہر سے آپ جانتے ہیں کون آئے ہیں، جن کی بیان بازی ہوتی ہے، جو آپ نے 70 سالوں میں دیکھا، لیکن جموں کشمیر اپنی پارٹی سچائی کی سیاست کر رہی ہے، اور اپنا ہم نے یہ ورڈ دیا ہے، جو جموں کشمیر میں ابھی الیکٹرسٹی کی پرابلم ہے، جو یہاں کے لوگ، جہاں کے وہ غریب عوام جوجھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جس وقت لوگ اپنی پارٹی کو چنیں گے، سید محمود الطاف بخاری پہ بھروسہ کریں گے، آگے جا کر ہم 500 یونٹس جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے فری کریں گے۔ کس طریقے سے الطاف بخاری صاحب پہ یقین کریں؟ تمام پارٹیاں جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پی اے سے ختم کر دیں گے، ہم جو ہے لوگوں کے اعتماد کی بات کریں گے۔ اس بار بجلی، پانی اور سڑک کی لڑائی نہیں ہے، اس بار جموں کشمیر کے لوگوں کی حقوق کی لڑائی ہے، اعتماد کی لڑائی ہے۔ فاروق عبداللہ بھی کہتے ہیں اور محبوبہ مفتی بھی کہتی ہیں، کیا کہیں؟ دیکھیے، چند لوگ ہیں ایسے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کو آگے لا کر، یا کسی بھی پارٹی کی آپ بات کریں، ان کو آگے لا کر وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی بات کریں گے۔ نہیں، وہ کچھ لوگ ہیں جن کو حقوق چاہیے، وہ لوگ بیچارے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ آپ اس ماں کا درد نہیں جانتے ہیں جو یہاں سے پاپڑ جیل کر وہاں تہاڑ جیل پہنچ جاتی ہے اپنے بیٹے کو سنبھالنے کے لیے، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اس کی آنکھیں ترس رہی ہے۔ کیا انہوں نے کبھی بات کی ان نوجوانوں کے بارے میں جو جیلوں میں ہیں؟ سید محمود الطاف بخاری نے بات کی، ہر وقت کی، تو لوگ کیوں نہیں بھروسہ کریں گے؟ کتنے چھڑوائے جیلوں سے، کتنے چھڑوائے؟ سنیے میری بات، آپ بول رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ایس اے کو ہٹا دیں گے۔ پی ایس اے لایا کس نے؟ اور جموں کشمیر کے لوگوں کو اور ساتھ ساتھ ان پارٹیوں کو نا کفارہ بھرنا پڑے گا ان نوجوانوں کا جو ابھی قبرستانوں میں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، پی ایس اے نیشنل کانفرنس نے نہیں لایا؟ آپ مجھے بتائیے کتنا میں آپ سے گنواؤں؟ پوٹا، ٹاڈا، پی ایس اے۔ اور آپ یہ سوچئے، جس وقت عمر عبداللہ صاحب نے ایئرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس دی تھی، اس میں کیا بتایا گیا تھا؟ جس وقت آسیہ نیلوفر کے ساتھ جنسی طور زیادتی ہوئی تھی، اس وقت آپ وہ چہرہ یاد کریے۔ جموں کشمیر کے لوگ کیسے بھول رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، آپ بتائیے، مقبول بٹ کو پھانسی کس نے دی؟ اس وقت کس کی سرکار تھی؟ افضل گرو کو پھانسی دی گئی، اس وقت کس کی سرکار تھی؟ اور جموں کشمیر کے لوگ بھول رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سامنے کچھ لوگ آ رہے ہیں جن کو اپنا مفاد نکل رہا ہے، لیکن وہ جو نوجوان ہے نا، اس کے بارے میں کسی نے آج تک بات نہیں کی۔ آپ بول رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی بات کی جائے گی۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ ان پارٹیوں کے جانب سے انہوں نے پریس کالونی میں جا کے، انہوں نے سڑکوں پر جا کے اس ٹیلی ویژن کے بارے میں بات کی؟ انہوں نے کسی مسئلے پہ بات کی سوائے اپنے پاور کے لیے یہ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں الگ الگ چہرہ بنا کے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے دعویٰ کرتی ہیں کئی ساری پارٹیاں کہ 370 پہ اب بیان بازی بھی ہو رہی ہے اور 370 واپس بھی لائیں گے، اس کو کس نظریے سے دیکھیں؟ دیکھیے، 370 انہوں نے پہلے، جیسے میں ہوں، ہم آج تک یہ سنتے آئے تھے کہ 370-35 جموں کشمیر کا ایک اٹوٹ انگ ہے، اور اس اٹوٹ انگ کو انہوں نے 70 سالوں میں محفوظ نہیں کیا۔ پارلیمنٹ میں 3 ان کے ممبرز تھے، کیا انہوں نے 370 اور 35A کو بچایا؟
पार्लियामेंट में इन्हीं के 3 मेंबर थे ना, आपको तो पता है। जी बिल्कुल थे ना। तो अब ये 3 मेंबर अगर ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के 3 सीटें जीत रहे हैं, हम जाके वहां पर 370 के बारे में बात करेंगे, 35A को वापस लाएंगे, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस लाएंगे, क्या इन्होंने उस वक्त बात की जिस वक्त इनको करनी चाहिए थी? इन्होंने उस वक्त 70 सालों से इन्होंने उस चीज को महफूज किया, तो आज ये लोगों को फिर से बेवकूफ बना रहे हैं कि हमें जी वोट दो और आगे जाकर हम बात करेंगे। खामोशी किस चीज़ की है कश्मीर में, क्या कहेंगे आप? देखिए, खामोशी होगी, मैंने आपको पहले ही कहा, जो एक बाशऊर शहरी है ना, वो नहीं इन पार्टियों को चाहता, उनको इस इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उनके दिल ठंडे हो चुके हैं। अब उनको वोट लेने कोई जाए, अब उनको वोट मांगने कोई जाए, उनके दिल ठंडे हो चुके हैं, वो सामने नहीं आना चाहते हैं। वो सिर्फ इन लोगों की वजह से, लोग सिर्फ वो आगे आते हैं जिनको अपने हर एक पार्टी के साथ वाबस्ता होता है, वो 10 लोगों को पीछे जोड़ता है। मैंने आपको कहा, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी हमेशा ये कहते रहे कि हमें आपकी वोट की जरूरत नहीं है। हम सच कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर गलतियां हुई थी, लेकिन बार बार उनको दोहराना, कश्मीरियों के जज्बातों के साथ खेलना, ये तो कोई सियासत नहीं है। बुखारी साहब ये भी तो कहते हैं कि हम मोदी के साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, इस पे क्या देखिए, कहेंगे? मैं आपको बताऊंगी, आपका काम है, आप इक्तिदार में नहीं है, आप किसके पास जाएंगे? सेंटर पे, सेंटर में जाएंगे ना, लोगों की बातचीत करने के लिए। यहाँ जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया, उस वक्त सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी वहां गए, रात के वक्त नहीं गए, दिन में गए। क्यों गए? क्योंकि अगर इन्होंने 70 सालों तक इस चीज को महफूज नहीं किया गया, कम से कम हमारे बच्चों की तो नौकरियां तो ना छीन ले और हमारी जमीनों पे कोई और कब्जा ना करे। वो रातों को मिलने नहीं गया, वो दिन में गए, और कहते भी हैं काम है आपका, काम है लोगों का। अभी मोदी जी से क्यों काम हो सकता है? सेंटर में कांग्रेस भी तो आ सकती है, कांग्रेस के साथ भी काम निकाल सकते हैं। आप मुझे बताइए, जिस वक्त स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया, मसूदी साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग की, क्या आपने आज तक वहां पर उनसे जवाब लिया कि उस वक्त वो सीक्रेट मीटिंग क्या थी और उसके बाद 5 को ही स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया था? कितना बेवकूफ बनाएंगे ये लोगों को। जावेद साहब, आप नहीं जानते, आपको मैं एक बात बताऊंगी, एक नौजवान जो कश्मीर से ताल्लुक रखता है, उनके लिए अभी तक जेलों के सिवा मुझे बताइए कि क्या दिया गया? बताइए, क्या इन्होंने कभी उस फैमिली के पास ये गए जिसमें 3-5 सालों से उनका बेटा तिहाड़ में है, बाहर के मुल्कों में है? कभी बात की इन्होंने? आपने रिसेंटली देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ फेसबुक पे, एक माँ जो गाड़ी में रो रही थी, धक्के मार के जा रही थी एक लोकल गाड़ी में, कहाँ जाना है? मैं तिहाड़ अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। और इन लोगों से पूछे, इन्होंने क्या उन बच्चों के बारे में कभी बात की? एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या लगता है एनसी दावा करती है कि 3 सीटों पे जो है हमारा एक अच्छा होल्ड है, आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा अपनी पार्टी से? देखिए, अपनी पार्टी मैंने पहले ही कहा 4 सालों से मेहनत कर रही है और इस वक्त भी ग्राउंड पे मेहनत कर रही है। और पहले अपनी पार्टी में लोग नहीं जुड़ रहे थे, पहले जिस वक्त ये पार्टी ले, क्योंकि इन जैसे सियासतदानों ने, जिस वक्त इनको लगा कि हमारी सच्चाई सामने आ रही है, और इन्होंने, अगर आप भी जाके कल सेंटर में जाते हो ना अपना मसला लेके, तो आपको भी सी टीम बताया जाएगा, क्योंकि नहीं चाहते हैं ये, कि ये चाहते हैं हमेशा इनका राज रहे। अगर पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब, कल उसके बेटे और उसके बाद उसके बेटे, ये ऐसे ही पुश्ती चलती रहेगी, ये ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो इन्होंने कत्लो गारत की, जो इन्होंने यहाँ पर नौजवानों के साथ किया, चाहे वो स्कैम हो, मैं आपको ये बता दूं, चाहे वो स्कैम हो, चाहे वो कत्ल हो, चाहे वो पेल्ट हो, चाहे वो पीएसए हो, आज ये क्या बोलेंगे नौजवानों को कि हम यहाँ से पीएसए हटाएंगे? क्या वो नौजवान भूलेगा? और सबसे बड़ी बात मैं इस वक्त ये कहना चाहूंगी कश्मीरी भाइयों से कि आप एक बार थोड़ा पास्ट में जाइए, इनकी हकीकत जानिए। पीएसए लाने वाले यही लोग हैं जो आपको इस वक्त बोल रहे हैं कि पीएसए को हटाएंगे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि इशरत हमारे साथ मौजूद थी, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन है। इनसे जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार मौजूदा हालात को किस नज़रिए से देखती है और इंतखाबात की लड़ाई में आखिरकार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहाँ पहुँची है। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।